Obviously, we are emergency medical conference and everyone's related to emergency medicine. HEMS is basically a helicopter being on standby 24/7 with a medical team highly trained and skilled to manage a lot of emergencies in the pre-hospital area itself. And for the helicopter to be deployed within 10 minutes. How did this happen? I'll just take you through. Again, I think we've already talked about this. Until 2016, there were no regulations about the use of helicopter in medical emergencies. For us to use a helicopter before 2016 was to get permissions from 5 different departments, government departments, that would take a minimum of 3 hours to even start the engine. We got involved with the Director General of Civil Aviation. They got us involved in writing the regulations for the use of helicopters. Now in India, the operation circular is in place because of us. And a helicopter does not need anyone's permission if it's going on an emergency medical mission. So it can take off within 10 minutes. It can land anywhere the pilot sees fit. So we have wiped out the whole regulatory red tape in the use of helicopters for medical missions. And the only restriction from the DGCA was that the helicopter should not be used for any other purpose, which is that's exactly what we are trying to go home in the point that the helicopter for medical emergencies should always be for medical emergencies, not for VIP or political usage. We got multiple ministries involved. That is the chairman of the National Highways Authority, and that is the Director General of Civil Aviation. We got them all together under one roof to write the future of HEMS in India. We did a drill in Madurai in 2017, and we created an accident in the car park. We landed a helicopter and basically demonstrated how HEMS can save a life. Then 2018 happened where we had the proof of concept. We obviously felt that there was a lacuna in the training program for HEMS. So we conceptualized and introduced a training program for flying doctors and flying paramedics. We have called it FAM, Fellowship in Aeromedical Sciences, and the paramedics get a diploma in aeromedical sciences. It's a 1-year training program. We have already finished the first batch. I'll just show you some glimpses of that. That's our first batch, first team of aeromedical doctors. We call them aeromedical commandos because we deploy them in very, very challenging and hostile environments, and they are expected to perform life-saving skills with interventions. The interventions themselves can cause death. Those kind of interventions like thoracostomy, clamshell thoracotomies, perimortem C-sections, and Reboa. So we've got the world experts. I'll just show you a few more glimpses. This was the FAM training program inauguration. These are the people behind the FAM training program. Dr. Raja Narayan is a cardiologist from St. George's, London. My colleague, Dr. Shalini, and we have actually conceptualized and introduced this training program. We got 2 of the most accomplished names from Britain to be heading this training program, Dr. Neil Durge and William. And they are leaders in their own air ambulance services in UK. It has 4 modules spread over 1 year. The first one is pre-hospital trauma, then inter-ICU patient transfers, and pre-hospital non-traumatic emergencies. And in the 4th module, we send all the candidates to UK and to be part of the HEMS training over there. And there's an intense 10 days training program in UK where they will be exposed to real HEMS scenarios. They will be taken out in helicopters and exposed to the real HEMS as they happen in UK. The specialties that we are aiming want the candidates to come and join the program would be anesthesia, critical care, and emergency medicine.
And because we wanted to keep the barrier low, it is based not purely on degrees, but actually it's based on competencies. So, you know, a 1-year training in these specialties, and if they fulfill the skill set that we want, and then we take them up from that stage and then train them further in the program. And this is a part-time training program, so you don't have to leave your job nor your existing training program to be part of this. This can be an ongoing process while you're undergoing training in your respective institutions. So just a few glimpses. We select different bases for different modules. The first one was in Bombay. Second one was in Bangalore. And then Hyderabad. We focus the training only in aerodromes where we can, and the other part of this training program is we don't use simulation. We take them out in actual aircraft. So no simulation can replicate the confines and the claustrophobia of a helicopter or an aircraft. And no simulation can give you the feel of turbulence and weather conditions causing a lot of disturbance while you're with a very, very, very critical patient. So we take them out in actual aircraft. We expose them to real scenarios. It has a neonatal module as well, and we train them on the clamshell thoracotomies on pig carcasses. The faculty come from UK. All the faculty come from UK. 90% of all the faculty come from UK for all these modules, and the fourth module, the candidates are sent to UK. So that's about it in a nutshell about the pre-hospital trauma, what it's being done in India, where we are lacking, and what is the future, and that's about it basically. Yeah, I'm open for any questions. No questions? Yeah, thank you. Yeah. Sorry, I didn't get your question. You mentioned that helicopters can land anywhere if they're providing emergency medical services. Yeah. What the DGCA has. Yes. So if they land, say, next to a highway, that wouldn't be a legal issue or a safety issue. Yeah. At all, anywhere in India. Yeah. So, I mean, I'll just repeat the question for anyone who can't hear. So, gentleman has asked, whether we can land anywhere in India without any legal implications. So, the regulations from the DGCA is that we need to inform the ATC before we take off, which takes 5 minutes, about where we are going. And when we approach the site, the pilot sees fit where to land, whether it is on the national highway directly, or a private land, or a farmhouse, or a school, or anything. The regulation says that if the mission is declared as HEMS, that is Helicopter Emergency Medical Service Mission, then you have complete legal propriety to land anywhere you see fit to save a life. They have given us certain restrictions that we cannot fly above 5,000 feet. So we need to be below 5,000 feet not to interfere with the commercial traffic. And we need not inform anyone, but we can land anywhere. So, but in India, the first responder is either the 108 or the National Highway Ambulance. There is definitely a police presence on site, even before the helicopter is deployed. So the scene safety is already created before we arrive there, and that takes care of any kind of the problems that we would be facing on site. Yeah, but from legal point of view, we are authorized to land anywhere. Okay. Thank you.
Thank you, Dr. Rahul, sir, for the enlightening talk on air rescue. May I now request Dr. Joseph Rajesh, Medical Superintendent of IGMC RA and Head of Department of Anesthesiology, to kindly come onto the stage and felicitate Dr. Rahul Singh, sir. I request slot numbers 1 to 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 31, 32, 33 to kindly be ready with your poster presentation. Next one. Our next speaker for the day is Dr. Erivadini, Professor and Head, Department of Ophthalmology, IGMC RI. Madam has done her MS Ophthalmology, FMRF from Shankar Nethralaya in vitro retina. She is also specialist in orbit and oculoplasty and ocular oncology. She has done it from Aravind Eye Hospital, Madurai, and LV Prasad Institute, Hyderabad, Shankara Eye Hospital, Bangalore. She is a life member of Ocular Trauma Society of India and also is a life member of Oculoplasty Association of India and Vitreoretinal Society of India and Uvia Society of India. Today's topic will be on ocular trauma, vision-saving maneuvers in emergency medicine. Over to you, ma'am. Thank you, Doctor. Good morning, everyone. I thank the Emergency Medicine Department and the administrators of our institute for organizing this Emergency Medicine Conference. So my talk is going to be about the ocular trauma and the maneuvers that we can do to save the vision in these patients. Okay. So ocular trauma is a common cause of unilateral blindness, and it is associated with significant emotional stress as well as numerous emergency room and outpatient visits. The epidemiology of ocular trauma is that it affects patients who are of younger age, less than 40 years, and it affects males more than females, and it affects the working class, and it leads on to loss of productivity. In developed countries, the incidence of blindness due to injury was 9 per 1 lakh people, but in developing countries, the rate was 75 per 1 lakh. So within the healthcare centers for eye care, 10 to 27% of cases in outpatient departments and 38% to 65% of cases in emergency departments are related to ocular trauma or chemical exposure. So evaluation of a patient with ocular trauma, the history is extremely very important. We have to ask for ocular history like symptoms of pain, watering, bleeding, defective vision or loss of vision, injury to other organs, previous eye disorders or surgical history, status of tetanus prophylaxis, possible contamination of the wound, the presence or absence of contact lenses. And in mechanical trauma, it is very important to know about the mechanism of injury, the time of injury, the date and place of injury, reporting time to the hospital, prior treatment, whether there has been loss of consciousness or neurological symptoms. And in chemical trauma, the amount of exposure and the type of chemical agent or radiation should be determined, and all these should be documented in the emergency room register. Examination, it is very important to examine the face, eyelids, eyeball, orbital rim for the presence of injury. Visual acuity should be recorded. It should be recorded at a distance of 6 meters, that is 20 feet from the patient. And if patient is conscious and he is able to speak, the vision should be recorded, and possibly the pinhole vision also should be recorded. And the most important investigation that should be done in a patient with injury is checking the pupillary size and the response to light, both direct and consensual pupillary light reflexes, presence of perception of light, projection of rays, extraocular movements, and visual fields by confrontation methods. The slit lamp examination, fluorescein staining, Siegel's test, applanation tonometry, gonioscopy, fundoscopy,
Investigations like ultrasound of the eye, OCT, FFA, visually evoked potential, CT or MRI will be ordered by the ophthalmological team after examining the patient. The ocular injuries could be classified into non-mechanical and mechanical, and under non-mechanical you have chemical, thermal, electrical and radiational injuries, and under mechanical injuries you have open globe injuries, closed globe injuries and traumatic optic neuropathy. And I'm going to talk today about chemical injuries and traumatic optic neuropathy, because the other things will be for ophthalmologists and it will be beyond the scope of this CME. So the most common complaint with which the patients will be reaching the emergency medicine will be foreign bodies in the eyes. The superficial foreign bodies in the eyes can be easily removed after application of anesthetic eye drops and with a sterile bud. But those foreign bodies, like iron foreign bodies which are embedded in the corneal stroma, it is better to be referred to the ophthalmologist, and the ophthalmologist will be removing these foreign bodies under slit lamp under sterile precautions with a 26 gauge needle. Chemical injuries is the most important thing, and this is what everybody, non-ophthalmologist, should be aware of when a patient with a chemical injury comes to the emergency OPD or department. So the chemical injuries could be acid or alkali injuries, and this is more common in patients working construction, in people working in factories, and people who use beetle chewing with this lime. Lime is very dangerous, because in villages, this lime for beetle nut chewing is given in thin plastic containers. And those children who buy this from the shops, if they play with this, it can burst and it can squeeze and fall into the eyes. And this is the most commonest mode of corneal injury in children, chemical injury in children. And also all those paints and bathroom cleaners, and we must ensure that children do not reach to these chemicals. So once a patient comes to the emergency room with a chemical injury, we have to assess the patient and check into the eyes. And there are 4 grades of ocular injuries that you must note: grade 1, grade 2, grade 3 and grade 4. Grade 1, the cornea will be very clear, but there will be congestion in the conjunctiva and lids could be swollen and all this. This is grade 1, and this has a very good prognosis. And in the second picture, we have a grade 2 chemical injury where the cornea is a little hazy, but still you're able to see the details of the iris and pupil, etc. This is grade 2. The prognosis is a little guarded. Grade 3, also you have to look into the limbal area. If there is a limbal ischemia or there is whitening around the limbus, then that is limbal ischemia, and that indicates the prognosis. In grade 3, it will be between 1/3 to half of the corneal limbus will be ischemic, and it has a very, very guarded prognosis. And grade 4, the entire more than half to 360 degree of the limbus will be blanched and ischemic, and the cornea will be so hazy, and you will not be able to see the details of the pupil or the iris or the anterior chamber, and this has got grey prognosis. And therefore, the treatment has to be initiated immediately to save the vision of these patients. So the first thing that you will do in a patient who approaches the emergency department with a chemical injury is that you have to comfort the patient, and you have to apply these paracaine eye drops, anesthetic eye drops, proparacaine eye drops. This itself will reduce so much of pain and glare, and therefore the patient will cooperate for further examination. So once you examine and also you grade the chemical injury, the eye should be thoroughly be washed. How should we wash? How are we going to wash? And we must never push the saline onto the cornea at all. It should always be at the limbus or in the fornices. And how we are going to do the saline irrigation? It is through a IV, from the IV bottle through the IV cannula, we have to irrigate, and we have to remove the needle. And then the tip should be 3 to 4 millimeters above the canthus, and it should flow from the medial to the lateral canthus. Patient should be first comfortably made to lie down, and kidney tray should be placed at the lateral canthus. Head should be slightly tilted, and the flow should be flowing from the medial to lateral canthus.
and about even 1 liter to even 2 liters of normal saline can be used for copious saline irrigations. But for little minimal chemical injuries, about 1 liter of saline should be used. And very, very important, we have to check the furnaces, because these chemical particles could be lodged in the furnaces, and if we fail to see these furnaces by double eversion of the lid, then this chemical, alkali or acid particle could be lodged in the furnaces, and it will be continuously be causing the damage into the eye. Among the chemical injuries, acid and alkali is more dangerous than acid, because alkali, what happens, it causes saponification of the fatty acids in the cell membranes. Therefore, the alkali will be penetrating into the cell, and it will be causing a gel-like coagulation. And also this gel-like coagulation, unlike that in acid injuries, there will be immediate thick coagulation that will be formed inside the cells. Therefore, it will not perfuse deeply into the cells. Whereas this alkali, which has formed a gel, will still be causing enzymatic degradation of the collagen in the cell walls, and therefore again and again more and more deeper penetration of the alkali into the cells will be happening, and more damage will be continuously be happening. That is why alkali injury is more dangerous than acid. So that is why the alkali particles that are there in the upper furnaces should be seen and should be removed manually also with forceps. You can do this only when you do a double eversion. And the saline irrigation should be done, and it should be confirmed whether you have done thorough irrigation by keeping a litmus paper and checking the pH of the ocular surface. And supposing IV drip is not, the saline is not available, or the IV tubing is not available, at least with a 50 ml or a 20 ml or with a 10 ml syringe with the needle taken off, normal saline can be taken, and still the eye can be irrigated with 500 ml to 1 liter of saline. And this is very, very important. This saline irrigation itself is going to take away the chemical, and that is going to protect the eye. And what are the drugs of choice? Whatever it is, even if there is epithelial injury, epithelium has sloughed off. Earlier, in whichever cases you see an epithelial defect, we will be very cautious and we will not be advising topical steroids. But chemical injuries is the only condition, or not only condition, it is one of the important conditions where you have to apply steroids. Steroids is going to be the vision-saving drug. Okay, so topical steroids is very, very important, and topical antibiotics, cycloplegics should be given to give rest to the ciliary body, and therefore patient will have less pain and will have more comfort. That's how you treat it. And topical ascorbic acid second hourly should be instilled. Sodium citrate topically second hourly. Topical lubricating eye drops for soothing effect. And tablet vitamin C, 500 milligram BD for 7 days. This is very important for epithelial regeneration. And tablet doxycycline also is very important because it promotes collagen synthesis and helps in better healing. So that's all about the chemical injuries. Now about the mechanical injuries. In this I will be talking about traumatic optic neuropathy. So under Birmingham eye trauma terminology, the injury, ocular injury could be classified into closed globe injuries or open globe injuries. Under closed globe injuries, you have contusion and lamellar laceration. In open globe injuries, you have laceration and rupture. In laceration, it could be a penetrating trauma or intraocular foreign bodies, or you could have perforating injuries. So open globe injuries, there could be scleral rupture. Sclera is thinnest at the place where the recti muscles are inserted. This is in phakics. And those patients who have underwent surgery, the rupture could happen at the limbus. So that is why the history of previous ocular surgery should be inquired, because to know where the location of the scleral rupture could be present. Okay, and there is something also called as occultal rupture. We may not very visibly see a scleral rupture, but there could be a rupture. So what are the signs of the occult scleral rupture? The visual acuity will be very much diminished. It will be only perception of light, and relative afferent pupillary defect will be present. And there will be severe conjunctival chemosis, congestion, deep anterior chamber hyphema, and there will be vitreous hemorrhage. The down picture is the ultrasound picture, and it is showing the vitreous cavity with a lot of echoes, and that is depicting the vitreous hemorrhage. There will be restricted ocular movements. So in patients who has got this ruptured globe, do not patch. This is very, very important. Do not patch
because it can enhance the growth of organisms, and it is not going to help the patient. Instead, you must give a shield. Shield is very important than a patch. Okay, this is an important take-home message. And in patients who have got an open globe injury with retained intraocular foreign bodies, where there will be a wound of entry, wound of entry should be sutured, whether it is lamellar or a full thickness. And if the patient has also got a traumatic cataract, there should be a high level of suspicion of intraocular iron foreign body. So intraocular, this picture, this is the iron foreign body. This is lodged in the peripheral part, infero-temporal peripheral part of the retina, and also B scan. This is where the ultrasound B scan is going to be very helpful clinically bedside. If we have a scan, we can immediately put the probe and we can see this. This patient has got a lot of vitreous hemorrhage, as well as patient has got a lodged iron foreign body in the retinal layers. So how to differentiate? How to differentiate whether these spikes are because of vitreous hemorrhage or because of a foreign body? You will see the A vector will show high spikes, and when you reduce the gain in the B scan, still the spikes will be persisting, which is very, very diagnostic of lodged intraocular iron foreign body. The next investigation of choice in patients with retained intraocular foreign body will be CT scan rather than MRI, because in iron foreign bodies, if you do an MRI, because of the magnetic force, it can deflect the iron foreign body and it can cause further injuries within the eye. So that is why MRI is contraindicated in patients with missile injuries with iron foreign bodies inside. So this is the CT scan. CT scan images showing retained intraocular foreign bodies there, and B scan, and also CT scan showing intraocular foreign bodies. MRI is contraindicated. So the foreign body is lodged inside the eye in the vitreous cavity, and it is removed by pars plana vitrectomy and by using intraocular earthen magnet. The iron foreign bodies are removed using magnet. Okay, the next is the most important thing that non-ophthalmologists also should know, and that's the traumatic optic neuropathy. It is very important because as you all know, the optic nerve is about 40 to 45 millimeters in length, and it has a intraorbital part which is about 1 millimeter, intraorbital part which is about 25 millimeters, and the damage in this region is very rare because it is protected by the cushion of orbital fat. And then intracanalicular part, when it passes through the optic canal, and this is about 5 to 10 millimeters in length, and this is the most commonest site where the optic nerve could be injured. And the next commonest site will be intracranial, where it has entered into the cranium, and this is the pituitary. It makes an angle of about 45 degrees above the anterior clinoid process, and this is the place where it can be sheared and damaged in intracranial in skull injuries. And this is optic chiasma. So traumatic optic neuropathy is a serious vision threatening condition that can be caused by ocular or head trauma. You can have it is classified traditionally into direct or indirect trauma. Direct trauma when there is a clear site of injury into the eye, and indirect when there will be no external injury. The eye will be absolutely be normal, but there will be vision loss and RAPD. And based on the site of injury, it can be orbital, intracanalicular, or intracranial. And based on the fundus features, it could be optic disc trauma, or anterior optic disc neuropathy, or posterior optic neuropathy. So this is a direct trauma where the patient has a clear site of injury into the eye, and there is a direct trauma to the optic nerve. And this is an indirect injury where the eye is absolutely normal, but the patient has got a trauma in the forehead, and this is said to be very notorious. Trauma in the forehead in the supraorbital region is said to injure the supratrochlear and the supraorbital blood vessels, and the force will be directed through the roof and through the orbital roof, and it will be transmitted to the orbital apex. And that is why, a trauma on the forehead is very, very dangerous, and you could have a traumatic optic neuropathy in these patients, and there should be high caution and high suspicion, and you must examine for that, for the presence of traumatic optic neuropathy. This already explained the anatomy.
where it has a path, and then the ophthalmic, there's a carotid artery, then you will have the internal carotid artery. Internal carotid artery gives rise to ophthalmic artery. It pierces the optic nerve about 10 millimeters behind the globe. So vascular injury, anterior ischemic optic neuropathy can happen anterior to this. Posterior ischemic optic neuropathy can happen after this, after 10 millimeters from the orbit, millimeters from the optic nerve. And one more important thing, the optic nerve is covered by the meninges. 1 millimeter behind the optic nerve, the optic nerve is entirely covered by the meninges. So it has the pia, arachnoid and dura, and in the subarachnoid space we have the cerebrospinal fluid. And any pressure in the cranium, any raised intracranial pressure is going to choke, and it is going to compress, and it is going to cause exoplasmic interruption in the optic nerve, and that is the reason for the traumatic optic neuropathy also. And this is the intracranial path dissected this thing. And what is the biomechanics of indirect traumatic optic neuropathy? There is a primary injury and secondary injury. Primary mechanism, it's like the direct trauma. What happens in that? The mechanical shearing of the optic nerve axons and contusion necrosis due to immediate ischemia from damage to the microcirculation, and this causes permanent damage and permanent vision loss. And in secondary mechanism, this is where we have to concentrate and help to save the vision for these patients. There is apoptosis of both injured and initially uninjured adjacent neurons, and this responds to medical or surgical treatment. So when there is a head trauma, there is a multi-system trauma with traumatic optic neuropathy. Resuscitation and cardiovascular stabilization are of priority. Visual acuity testing may be difficult depending on patient's mental status, use of sedatives, narcotics, etc. Pupillary evaluation is very, very important. Presence of relative afferent pupillary defect is almost always diagnostic of traumatic optic neuropathy. In the absence of RAPD, either there is no traumatic optic neuropathy or bilateral traumatic optic neuropathy. So this is the effect of direct trauma to the eye. The optic nerve, this is a picture of optic nerve head avulsion. These patients have no scope, no hope. Their vision is not going to improve at all. And after a few months, this is how the picture will be: total optic atrophy with no perception of light, and that eye will be blind. And this is the mechanism, the shearing effect. The shearing force actually severes the optic nerve, and therefore that is the reason for the optic nerve head avulsion and blindness. Okay, and this is the ultrasound finding of optic nerve head avulsion, B scan, and this is the optic nerve shadow that you will see in any scan. So when you see a subtle dip sign at the optic nerve head, that indicates optic nerve head avulsion. And another most important investigation that should be done in suspected traumatic optic neuropathy will be visual evoked potential, where there will be a delay in P2 latency with a reduced amplitude. And this is the CT images of optic nerve head avulsion. The optic nerve is avulsed. The optic nerve is avulsed here. So indirect traumatic optic neuropathy, this is where we can have a role. We can save the vision. So as described, it is due to transmission of forces to optic nerve from distant site without disruption of normal structures. This picture already explained, and so what it shows is, it suggests that the damage to the frontal region, even of low intensity, transmits towards the ipsilateral optic roof and optic foramen, causing damage to the optic nerve and its supporting vasculature, especially where the nerve enters the optic canal. Oh yeah. Okay, we'll stop it. Okay. Okay, fine. So I stop here. We will proceed for the inaugural sessions. Thank you. Thank you, ma'am. Respected delegates and participants, we will take a small pause from the presentations now and move on to the inaugural ceremony of EM Rendezvous 2022. I kindly request everyone to be seated. Thank you.
ஆர்டர்ஸ் மாத்தாதீங்க. டேய் தம்பி இதை தூக்குடா டேய். புறா புறா போதுடா விட்றா. ஆர்டர் மாத்தாதீங்க. TMC team வரலையா? நம்ம டீம்
நீங்கள் உட்காரு சுரேந்திரன் check. பிறந்து தென்னல் புகழிலே கடந்து சங்க திருப்பிலே இருந்து வைகை ஏட்டிலே தவிழ்ந்து நெருப்பிலே பயின்ற பாவையாம் அகத்தியனின் அமுத மொழியாம் அமிழ்தினும் இனிய மொழியாம் என் தாய்மொழியாம் தமிழால் அவையோர் அனைவரையும் வணங்குகின்றேன். சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு புதுச்சேரி முதல்வர் மற்றும் கல்லூரி தலைவர் திரு நா. ரங்கசாமி அவர்களுக்கும், தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மருத்துவர் மா. மதிவேந்தனன் அவர்களுக்கும், புதுச்சேரி கதிர்காமம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு KSP ரமேஷ் அவர்களுக்கும், பாகூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு செந்தில்குமார் அவர்களுக்கும், முதலியார்பேட் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு சம்பத்குமார் அவர்களுக்கும், புதுச்சேரி மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் திரு உதயகுமார் அவர்களுக்கும், சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை இயக்குனர் மருத்துவர் ஸ்ரீராமுலு அவர்களுக்கும், ஸ்டேட் நோடல் ஆஃபீஸர் தமிழ்நாடு விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை முனைப்பு மற்றும் தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரியின் கல்வி தலைவர் மருத்துவர் மருத்துதுரை அவர்களுக்கும், தென்னிந்திய அவசர சிகிச்சை சங்கத்தின் முதன்மை செயலாளர் மருத்துவர் முகமது அனீஃப் அவர்களுக்கும், எமது கல்லூரி இயக்குனர் மருத்துவர் உதயசங்கர் அவர்களுக்கும், கல்வி தலைவர் மருத்துவர் ராமச்சந்திர பட் அவர்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள். மேலும் இக்கருத்தாய்வு கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் அனைத்து பேராசிரியர்களுக்கும், இளங்கலை மற்றும் முதுகலை மாணவர்களுக்கும் எனது சிறப்பு வணக்கம். நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல் என்ற குரலுக்கு ஏற்ப தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அவசர சிகிச்சை மருத்துவ பிரிவின் முதல் கருத்தாய்வு கூட்டத்தின் தொடக்க விழாவான இத்தருணத்தில் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது இந்திரா காந்தி மருத்துவமனை மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம். அடுத்த 2 நாள் நடைபெறவிருக்கும் இக்கருத்தாய்வு கூட்டம் அனைவருக்கும் பயன்படும் விதத்தில் சிறப்பாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி இத்தொடக்க விழாவை தொடங்கும் விதமாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடுவதற்கு அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாரை வீழாது காட்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, தாழ்ந்திடு நிலையினில் உனை விடுப்பேனோ, தமிழன் என்னாலும் தலை குனிவேனோ, சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் பைந்தமிழன்னாய் தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ, செந்தமிழே உயிரே நறுதேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயனில் நைந்து போகும் என் வாழ்வு நல்நிலை உனக்கெனில் எனக்குந்தானே, முந்திய நாளினில் அறிவும் இல்லாது மொய்த்தன மனிதராம் புது
புனல் மீது செந்தாமரை காடு பூத்தது போல செழித்த என் தமிழே ஒலியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒலியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒலியே வாழி. இப்பொழுது அரங்கத்தில் கூடியிருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்கும் விதமாக வரவேற்புரை வழங்க எமது கல்லூரி இயக்குனர் மருத்துவர் உதயசங்கர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்று தமிழகம், புதுவை இந்த இரண்டு பிராந்தியத்தையும் சேர்ந்த அவசர சிகிச்சை நிபுணர்களின் முதல் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த கருத்தரங்கம் நமது நிறுவனத்தில் நடக்க உள்ளது. இவ்விழாவுக்கு தலைமையேற்று சிறப்புக்க வருகை தந்திருக்கும் முதல்வர் ரங்கசாமி ஐயாவிற்கு என் முதற்கண் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வரவேற்கிறேன் ஐயா. நன்றி. தமிழகத்திலிருந்து வந்திருந்தாலும் புதுவையில் படித்து புதுவையை தனது சொந்த இடமாக கொண்டுள்ள திரு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர், தமிழகத்தை சேர்ந்த அமைச்சர் டாக்டர் மதிவேந்தன் அவர்களை வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நன்றி ஐயா. மூன்று சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர்கள் புதுவையிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள். நமது தொகுதியான கதிர்காமம், அங்கிருந்து திரு KSP ரமேஷ் அவர்கள் வருக என வரவேற்கிறோம் ஐயா. முதலியார்பேட் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பாகூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்திருக்கின்றனர். சம்பத் மற்றும் செந்தில் வருக என வரவேற்கிறோம். நமது ஹெல்த் செக்ரட்டரி திரு சி உதயகுமார் அவர்கள் எப்பொழுதுமே நாம் ஏதாவது ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் வாரம் ஒரு கருத்தரங்கம் நீங்கள் நடத்த வேண்டும் என்று ஆணையிட்டுள்ளார். அதன்படி நிச்சயம் செய்வோம் என்று உறுதியளித்துக் கொண்டு தங்களை வரவேற்கிறேன் ஐயா. நன்றி. நமது நிறுவனத்திற்கு அண்ணன் போல் இருந்து செயல்பட்டு வரும் நமது மருத்துவத்துறையின் இயக்குனர் மருத்துவர் ஸ்ரீராமுலு சாரை வரவேற்கிறேன். நன்றி ஐயா. எமர்ஜென்சி மெடிசின் ஃபிசிஷியன் அசோசியேஷனின் செக்ரட்டரியாக வந்திருக்கும் நமது மருத்துவரையும் வரவேற்கிறேன். நன்றி ஐயா. இத்துடன் இந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் அனைத்து டெலிகேட்ஸ், வித்தவுட் யூ the conference would not be a big success. So thanks for coming. I invite one and all for coming here, and all the faculty members who have come from various parts of India. So I welcome you one and all. I welcome the print and press media. I welcome everyone. Thank you so much. Also, at the same time, emergency medicine is a new specialty that is, it has been there for quite some time, but Namadu National Medical Council has made it mandatory to start the department in all the medical colleges. அதன்வரை நமது எமர்ஜென்சி மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கப்பட்டு சில மாதங்களே ஆகியிருக்கின்றன. அதில் டாக்டர் சுரேந்தர் முதலாக இணைந்தார். வித்தின் ஃபியூ வீக்ஸ் சேர்ந்து சில வாரங்களுக்குள் இத்தகைய பெரிய கருத்தரங்கை நிகழ்த்துவது என்பது சாதாரண காரியம் அல்ல. நிச்சயமாக அவருக்கு ஒரு பெரிய ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ப்ளீஸ். அவருடன் சேர்ந்து இப்பொழுது 2 நாளுக்கு முன்பு அஸ்வின் என்ற மருத்துவரும் இணைந்திருக்கிறார். தனியாக செய்ய முடியாது. நமது மருத்துவ குழுவினரும் அவர்களுடன் இணைந்திருக்கின்றனர். அனைவரும் வருவர்கள் என்று வரவேற்று என்னுடைய நிறைவேற்றிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஒளியில் மிளிரும் தீபம், அதில் மலரும் ஒளி தீப ஒளி. விழிக்கு இமை போல் ஒளிக்கு தீபம் அன்றோ? தீபத்தில் பெரிய தீபம் இறைவன் படைத்தது. இறைவன் படைத்த அந்த அற்புத தீப ஒளியின் துணையோடு அவசர சிகிச்சை மருத்துவ பிரிவின் இக்கருத்தாய்வு கூட்டத்தை தொடங்கி வைக்கும் விதத்தில் குத்துவிளக்கு ஏற்ற சிறப்பு விருந்தினர் மாண்புமிகு புதுச்சேரி முதல்வர் மற்றும் கல்லூரி தலைவர் திரு ரங்கசாமி அவர்களை பணிவன்புடன் அழைக்கின்றேன்.
இப்பொழுது நமது சிறப்பு விருந்தினர் புதுச்சேரி முதல்வர் மற்றும் கல்லூரி தலைவர் திரு நா. ரங்கசாமி அவர்களை கௌரவிப்பதற்காக மதிப்பிற்குரிய நமது கல்லூரி இயக்குனர் மருத்துவர் உதயசங்கர் அவர்களை அழைக்கின்றேன். அடுத்ததாக தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மருத்துவர் மா. மதிவேந்தன் அவர்களை சிறப்பிப்பதற்காக எமது கல்லூரி கல்வி தலைவர் மருத்துவர் ராமச்சந்திர பட் அவர்களை அழைக்கின்றேன். தொடர்ந்து புதுச்சேரி கதிர்காமம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு KSP ரமேஷ் அவர்களை சிறப்பிப்பதற்காக மருத்துவமனையின் மருத்துவ ஆய்வாளர் மருத்துவர் ஜோசப் ராஜேஷ் அவர்களை அழைக்கின்றேன். அடுத்ததாக பாகூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு செந்தில்குமார் அவர்களை கௌரவிப்பதற்காக மருத்துவமனையின் துறை மருத்துவ ஆய்வாளர் மருத்துவர் ராஜேஷ் அவர்களை அழைக்கின்றேன். தொடர்ந்து முதலியார்பேட் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு சம்பத்குமார் அவர்களை மருத்துவமனையின் துணை மருத்துவ ஆய்வாளர் மருத்துவர் ஜோசப் அவர்கள் சிறப்பிப்பார். புதுச்சேரி மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் திரு உதயகுமார் IAS அவர்களை நமது துணை மருத்துவ ஆய்வாளர் மருத்துவர் ராஜேஷ் அவர்கள் சிறப்பிப்பார். அடுத்ததாக சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத்துறை இயக்குனர் மருத்துவர் ஸ்ரீராமுலு அவர்களை ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் மருத்துவர் சுரேந்தர் அவர்கள் சிறப்பிப்பார். ஆபீசர் தமிழ்நாடு விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை முனைப்பு தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரியின் கல்வி தலைவர் மருத்துவர் மருதுதுரை அவர்களை
உள்ளிருப்பு மருத்துவ அதிகாரி மருத்துவர் அருண் அவர்கள் கௌரவிப்பார். தென்னிந்திய அவசர சிகிச்சை சங்கத்தின் முதன்மை செயலாளர் மருத்துவர் முகமது அனீப் அவர்களை மருத்துவர் அஜய் அவர்கள் கௌரவிப்பார். விழாவின் அடுத்த கட்டமாக தென்னிந்திய அவசர சிகிச்சை சங்கத்தின் முதன்மை செயலாளர் மருத்துவர் முகமது அனீப் அவர்களை உரையாற்ற தாழ்மையுடன் அழைக்கின்றேன். Respected and Honorable Chief Minister of Pondicherry, Tirunellasamy sir, respected and Honorable Minister of Tourism and Government of Tamil Nadu, Mr. Madhivanan sir, and other dignitaries on stage. Very good morning to you all. So I'm very happy to be here to be a part of first academic emergency conference conducted by Emergency Medicine Association's State Chapter of Tamil Nadu and Pondicherry. So as rightly stated, emergency medicine is a very new specialty. It's a very young specialty. And in India, it started in around 2009. Like the academic program started in 2009. But as time is progressing, more than any specialty, the rate of growth of emergency medicine is really fast. So what is the importance of having an emergency medicine department? Because as we know, the highest number of mortality in our country is majorly from trauma. Also a lot of emergencies, acute coronary syndrome, stroke, all this contribute to a lot of mortality and morbidity in our country. Why is not being, how can we improve the quality of care in this? So that's where emergency medicine comes into play. So we have a set of specialists who are trained in managing the acute emergencies, like all these trauma or medical emergencies. So when an emergency department is, when a trained person is there, the golden hour of the patient is addressed in a very good way. So that's where the role of whole emergency medicine comes in. So when initially it started, it was just a specialty which was like a broad, where postgraduate programs were started in India. In 2009, we hardly had around some 5 centers. Now it has started growing, and we have a lot of multiple centers in India. And in Tamil Nadu, I should really appreciate the Tamil Nadu government has taken an excellent initiative in starting MD emergency medicine programs across the state, and also starting DNB emergency medicine program in a lot of district hospitals. So I'm very sure this has translated to, this will improve and bring about a lot of emergency physicians in India. Respected CM sir, it's a request from our emergency medicine association that strengthen the emergency care and make Indira Gandhi Hospital as a center of excellence for trauma and emergency, sir. And I think this meeting is the beginning of this, and we have a lot of dynamic leaders like Dr. Surender and his team members, and a lot of other faculties also are coming in. So I think with all our effort, we'll have an excellent trauma care center which can cater to the people of Puducherry and save a lot of life. So with this, I conclude my words, and thank you so much. தொடர்ந்து ஸ்டேட் நோடல் ஆஃபீஸர் தமிழ்நாடு விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை முனைப்பு மற்றும் தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரியின் கல்வித் தலைவர் மருத்துவர் மருதுதுரை அவர்களை உரையாற்ற தாழ்மையுடன் அழைக்கின்றேன். அவசர மருத்துவ முதலாவது தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி, புதுச்சேரி
மாநில இணைப்பில் நடைபெறுகின்ற இந்த அறிவியல் கருத்தரங்கினை தொடங்கி வைத்து தலைமையேற்று சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ஐயா ரங்கசாமி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் மருத்துவர் மதிவேந்தன் ஐயா அவர்களே, மரியாதைக்குரிய புதுச்சேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, மரியாதைக்குரிய புதுச்சேரி சுகாதார செயலர் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய இயக்குனர் மருத்துவம் புதுச்சேரி அவர்களே, கல்லூரியுடைய முதல்வர் அவர்களே, அவசர மருத்துவ பிரிவினுடைய தலைவர் மருத்துவர் சுரேந்திரன் மற்றும் அவரது அணியினரே, இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள திரளாக வந்திருக்கின்ற நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வந்திருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களே, நீங்கள் தான் இந்த மாநாட்டின் முதலாவது வெற்றி. நான் இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகின்ற ஒரே ஒரு செய்தி, தமிழ்நாடு விபத்து மற்றும் அவசர மருத்துவ முன்னெடுப்பின் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள். இந்த திட்டமானது சில வருடங்களுக்கு முன்னால் திட்டமிடப்பட்டு துவங்க பெற்றது. ஒரு திட்டத்தை வகுப்பதிலும் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதிலும் சமுதாயத்திற்கு என்ன பலன் என்பதை சொல்வதற்காக சில புள்ளி விவரங்கள். தொற்றா நோய்களின் விளைவாக குறிப்பாக மாரடைப்பு, பக்கவாதம் மற்றும் தற்கொலை முயற்சிகள், தீக்காயம் இவற்றின் காரணமாக ஏற்படுகின்ற மரணங்கள் ஒருபுறம், இவை அல்லாமல் இவை மொத்தமான இவற்றின் கூட்டு எண்ணிக்கையை மிஞ்சுகின்ற அளவில் தினம் நிகழக்கூடிய சாலை விபத்துகளினால் ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்புகள். சாலை விபத்துகளினால் ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்புகளை தமிழ்நாடு அரசு பொறுப்பேற்றதும் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தனி கவனம் செலுத்தி சிறப்பு கூட்டம் கூட்டி நாளும் அதிகரித்து வருகின்ற விபத்துக்களை நாம் எப்படி அணுகுவது என்று சிறப்பு கூட்டம் நடத்தினார்கள். அந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுதான், இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு மாநில முதலமைச்சர் தனது நாட்டு மக்கள் சாலைகளில் படக்கூடிய இன்னல்களை அவர் அது குறித்து கவனம் மேற்கொண்டதும் அதற்காக கவன ஈர்ப்பை உறுதி செய்து இது இப்படி நிகழக்கூடாது என்று வெளிப்படுத்திய கரிசனத்தின் அக்கறையின் வெளிப்பாடுதான் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் டிசம்பர் 2021 18ஆம் தேதி அன்று துவங்கப்பட்ட இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48 திட்டமாகும். இந்த திட்டத்தின் விளைவாக ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றங்களை மட்டும் சொல்லிவிடுகின்றேன். கொரோனாவிற்கு முந்தைய காலகட்டமாகிய 2019 நிகழ்ந்த சாலை விபத்துகளை விட அதிக எண்ணிக்கையிலான விபத்துகள் தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டு நிகழ்ந்திருக்கிறது. சாலை விபத்துகளினால் காயமுற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 2019 இருந்ததை விட இப்பொழுது அதிகரித்திருக்கிறது. ஆனால் சாலை விபத்துகளினால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளது எண்ணிக்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது கொரோனாவிற்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் இருந்ததை விட 8.4% உயிரிழப்புகள் குறைந்திருக்கிறது. விபத்துகள் அதிகரித்த போதும், விபத்தினால் காயமுற்றவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமான போதும், விபத்தினால் ஏற்படக்கூடிய மரணங்கள் குறைக்கப்பட்டதற்கு காரணம் தமிழ்நாடு அரசு முன்னெடுத்த தமிழ்நாடு விபத்து மற்றும் அவசர முன்னெடுப்பும் அதன் திட்டமாக வெளிவந்த நம்மை காக்கும் 48 இன்னுயிர் காப்போம் திட்டமாகும். அவசர மருத்துவம் ஒருபுறம் சாலை விபத்துகள் மற்றும் வன்முறையினால் விளையும் காயங்களை குணப்படுத்துவதிலும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய உயிரிழப்புகளை தடுப்பதிலும் தனி கவனம் செலுத்தி வருகிறது. அதைப் போலவே ஒரு நாளைக்கு 50 பேர் இறந்து வருகிறார்கள் தற்கொலை முயற்சிகளினால். நாளை உலக தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு நாள். தினம் அதிகரிக்கக்கூடிய தற்கொலை முனைப்புகள் மிக முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் கொரோனாவிற்கு பிந்தைய நிலையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளும் சிக்கல்களும் ஆகும். இதனால் அடித்தட்டு மக்கள் அவநம்பிக்கைக்கு ஆளாகி வெகு எளிதில் தங்களது உயிரை மாய்த்து கொள்ளக்கூடிய முயற்சியில் இறங்குகிறார்கள். ஒரு நாளைக்கு 50 பேர் சாலை விபத்துகளில் இறக்கிறார்கள் என்றால் 50 பேர் தற்கொலை முயற்சிக்கு பலியாகிறார்கள். இதையும் தமிழ்நாடு அரசு தனி கவனம் கொண்டு மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் விற்கப்படக்கூடிய எலி பேஸ்ட், சாணி பவுடர் இவற்றையெல்லாம் உடனடியாக தடை செய்ய வேண்டும். அனைத்து துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து இதன் விற்பனையை சில்லறை கடைகள் முதற்கொண்டு, பெட்டி கடைகள் முதற்கொண்டு, மளிகை கடைகள் முதற்கொண்டு இது விற்பனை செய்வது தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்டது. அதன் காரணமாக அது மட்டுமல்லாமல் எலி பேஸ்ட் ஒரு தற்கொலையை தடுப்பதில் மிக முக்கியமான புள்ளி என்னவென்றால் மக்களுக்கு
எளிதில் உயிரை மாய்த்து கொள்ளக்கூடிய விஷப்பொருட்கள் எளிதில் கிடைக்கக்கூடாது. ஆனால் வெகு சட்டத்திற்கு புறம்பாக எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகிறது, எப்படி வந்து சேருகிறது, இதற்கு ஏதேனும் பில் உண்டா, இது எப்படி மக்கள் வாங்குகிறார்கள் என்று எதையுமே கண்காணிக்க முடியாத ஒரு வலைப்பின்னலில் இந்த உயிர்கொல்லி மருந்துகள் வெகு சாதாரணமாக பெட்டி கடைகளிலும் மளிகை கடைகளிலும் வெகு எளிதில் கிடைத்து விடுகிறது. இதை தடுப்பதற்கும் தமிழ்நாடு அரசு முனைப்பு காட்டியிருக்கிறது. அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த எலி பேஸ்ட் காரணமாக ஈரல் பாதிப்புக்கு ஆளாகி ஹெப்பாட்டிக் ஃபெயிலியர் மூலமாக 4ஆம் நாளே உயிரிழந்து விடக்கூடிய நிலையில் அந்த நோயாளிகளது உயிரை காப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு இந்த ஆண்டு 6 மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பிளெக்ஸ் பிளாஸ்மா எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்த உபகரணத்தை நிறுவி அதன் மூலமாக நூற்றுக்கணக்கான நோயாளிகள் சிகிச்சை பெறக்கூடிய, அவற்றில் 50% நோயாளிகளை காப்பாற்றக்கூடிய முனைப்பையும் தமிழ்நாடு உறுதி செய்திருக்கிறது. தமிழ்நாடு எடுத்த தமிழ்நாடு ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி கேர் இனிஷியேட்டிவ் அதுதான் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட்டாக மாறியது. அதுவே நாடு முழுமைக்கும் ஒரு முன்மாதிரி திட்டமாக அனைத்து கல்லூரிகளிலும் எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் துவங்கப்பட வேண்டும் என்று NMCயால் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அது இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் 22 மருத்துவக் கல்லூரிகளில் MD எமர்ஜென்சி மெடிசன் போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் துவங்குவதற்கு வழிவகுத்திருக்கிறது. அவற்றை எல்லாம் புதுச்சேரியும், இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்மை காக்கும் 48 இன்னுயிர் காப்பும் திட்டத்தில் பல மாநில மக்களுக்கு புதுச்சேரி மருத்துவமனைகள் அவசர மருத்துவ உதவியை செய்து வருவது புள்ளிவிவரங்கள் படி மிகவும் நாம் பெருமைப்படுத்தக்கூடிய விஷயமாகும். அதை போலவே தமிழ்நாட்டில் வந்திருப்பதைப் போலவே புதுச்சேரி அரசும் MD எமர்ஜென்சி மெடிசன் துவக்குவதற்கும் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இப்போ மாண்புமிகு புதுச்சேரி முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த மருத்துவக் கல்லூரியினை சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஃபார் ட்ராமா கேர் என்று உருவாக்கி தர வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை நானும் வழிமொழிந்து அதற்கு தமிழ்நாடு விபத்து மற்றும் அவசர மருத்துவ முன்னெடுப்பு எல்லா வகையிலும் துணை நிற்கும். இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னை பங்கேற்க ஆணையிட்ட மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், தேசிய நலவாழ்வு குழுமத்தினுடைய இயக்குனர் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அறிவியலோடு மனித நேயத்தை கூட்டுச் சேருங்கள். தாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தொழில்நுட்ப திறனோடு கருணையை கூட்டுச் சேருங்கள். தாங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அறிவியலோடு அறவியலையும், அவசரத்தில் இந்த எமர்ஜென்சி மெடிசனுடைய மிக முக்கியமான புள்ளி என்னவென்றால் டைமிங், தி சென்ஸ் ஆஃப் டைமிங். காலத்தே செய்கின்ற நம்முடைய மருத்துவ முன்னெடுப்பும் உதவி மட்டும்தான் ஒரு நோயாளியினுடைய உயிரை காக்கும். காலத்தே செய்கின்ற நம்முடைய இடையீடு தான் எந்த விதமான பக்க விளைவும் பாதிப்பும் இல்லாமல் இயல்பு நிலைக்கு ஒரு நோயாளி திரும்புகின்ற அறிவியலையும் சாத்தியமாக்கும். எனவே பி டைம் கான்ஷியஸ். Time is muscle, time is brain, time is heart to ensure that time is medicine and my time has come. Thank you very much. அடுத்ததாக தமிழ்நாடு மக்கள் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் காணொளி மூலம் அவரது வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றார். தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவை மாநிலத்தில் அவசர சிகிச்சை பிரிவின் முதல் கலந்தாய்வு கூட்டம் செப்டம்பர் மாதம் 9 மற்றும் 10ஆம் தேதி புதுச்சேரி அரசு இந்திரா காந்தி மருத்துவமனை மற்றும் பட்டமேற்படிப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கருத்தரங்கத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் அறிவுறுத்தலின்படி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் அவசர மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்புக்கான துறையை உருவாக்கும் விதமாக இந்தியாவில் முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவை மாநிலத்தில் அவசர சிகிச்சை பிரிவின் முதல் கலந்தாய்வு கூட்டம் செப்டம்பர் மாதம் 9 மற்றும் 10ஆம் தேதி புதுச்சேரி அரசு இந்திரா காந்தி மருத்துவமனை மற்றும் பட்டமேற்படிப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கருத்தரங்கத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் கல்லூரியில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தமிழகம் மற்றும் புதுவை அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் அறிவுறுத்தலின்படி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும் அவசர மருத்துவ பட்ட மேற்படிப்புக்கான துறையை உருவாக்கும் விதமாக இந்தியாவில் முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாட்டில் 40 மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 140 அவசர பட்ட மேற்படிப்புக்கான இடங்களை மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை மேலும் பலப்படுத்தும் விதமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவை மாநில அளவிலான 2 நாள் கலந்தாய்வு கூட்டம்
இக்கல்லூரியில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தமிழகம் மற்றும் புதுவை அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் அவசர சிகிச்சை பிரிவின் பேராசிரியர்கள் மற்றும் முதுநிலை பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொண்டதை எண்ணி உளமாற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த மருத்துவ கலந்தாய்வுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் புதுவை அரசு இந்திரா காந்தி மருத்துவமனை மற்றும் பட்டமேற்படிப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் புதுச்சேரி மாநில முதலமைச்சர் மாண்புமிகு என் ரங்கசாமி அவர்களுக்கும் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் உதயசங்கர் மற்றும் கல்லூரி நிர்வாகிகளுக்கும் அவசர சிகிச்சை துறையின் Good morning all. I am Dr. Sanjeev Bhoi. I am head of WHO Collaborating Center for Emergency and Trauma in the Southeast Asian region. I bring greetings and good wishes to the organizers of this very important conference, state conference, particularly pertaining to emergency medicine. Congratulate all the organizers of Indira Gandhi Medical Institute and Research Center for taking this initiative of the state level conference, and I wish good luck to them. Especially this is a very auspicious moment because one of the revolutionary steps taken by the Tamil Nadu Accident and Emergency Initiative policy, which is very revolutionary. As I said, they have taken the initiative to start emergency medicine as a department and starting PG program in all medical colleges of Tamil Nadu, and also starting this DNB in emergency medicine in most of the identified district hospital of Tamil Nadu. This itself step is revolutionary because it is both top-down and bottom-up approach. Similar models can also be replicated elsewhere in the state to bring the growth and development of emergency medicine, which has to be pretty fast in the country by 2022 and 23. And with this kind of initiative by Tamil Nadu government and Puducherry can see the light of the day. I again congratulate all the speakers, participants, the top bureaucrats, as well as at the ministerial level. I congratulate all of you for taking this initiative. As a WHO collaborating center, whatever best possible collaboration for technical support, we are fully there to mentor, guide and handhold the new departments of emergency medicine in the state of Puducherry as well as in Tamil Nadu. And I am sure that experts from the state can really play a great role in spreading the message of emergency medicine in the country as well as in the region. So that is what we feel, believe, with a mission, with a vision to save a billion. Thank you very much, and once again congratulations to all. Thank you. Good morning all. I am Dr. Sanjeev Bhoi. I am head of WHO Collaborating Center for Emergency. இனிதே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அவசர சிகிச்சை கருத்தரங்கத்தில் தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய புதுச்சேரியின் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் போற்றுதலுக்குரிய ஐயா ரங்கசாமி அவர்களே, மரியாதைக்குரிய ஸ்டேட் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் தமிழ்நாடு ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி கேர், மரியாதைக்குரிய டீன் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் எஸ் மருதுத்துறை அவர்களே, மரியாதைக்குரிய புதுச்சேரியின் சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் திரு சி உதயகுமார் ஐஏஎஸ் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அண்ணன் கேஎஸ்பி ரமேஷ் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய அண்ணன் சம்பத்குமார் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய அண்ணன் செந்தில் அவர்களே, மரியாதைக்குரிய சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் டாக்டர் ஜி ஸ்ரீராமலு அவர்களே, மரியாதைக்குரிய எமர்ஜென்சி மெடிசன் அசோசியேஷன் முதன்மை செயலாளர் டாக்டர் விமல் கிருஷ்ணன் அவர்களே, அன்பு சகோதரர் எமர்ஜென்சி மெடிசன் அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரி அண்டர் செக்ரட்டரி மரியாதைக்குரிய அன்பு தம்பி டாக்டர் சுரேந்தர் அவர்களே,
மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களே, இந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கும் முக்கியமான கதாநாயகர்களாக இருக்கும் மருத்துவ பெருமக்களே, ஊடகத்துறை நண்பர்களே, அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். முதல் கான்ஃபரன்ஸ் இந்த எமர்ஜென்சி மெடிசனை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட முதல் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம தம்பி டாக்டர் சுரேந்தர் அவர்கள் என்னிடம் வந்து சொன்னார். இது ரொம்ப முக்கியமான கான்ஃபரன்ஸ் சார், நீங்கள் கண்டிப்பாக வர வேண்டும் என்று. நான் கேட்டேன், நான் டூரிசம் மினிஸ்டர்ப்பா, நான் வந்து இப்போ இதுக்கு எப்படி வர்றது? நீங்கள் வந்து எங்களோட அமைச்சரை போய் கூப்பிடுங்க, நான் எங்கள் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களையும் நாங்கள் கூப்பிட்ருக்குறோம், ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது, அப்படி இல்லாட்டியும் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ தொகுப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. எப்படியா இருந்தாலும் நீங்கள் வரணும், ஏன்னா டூரிசம்ங்கிறது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவாக இருந்தால் கூட நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எமர்ஜென்சி மெடிசன். நான் பேசிக்கலாக எம்பிபிஎஸ் அண்ணாமலையில் முடித்து 2 வருஷம் என்ட்ரன்ஸ் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு 3 வருஷம் மகாத்மா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜில் எம்டி ஜென்ரல் மெடிசன் முடிச்சுட்டு 2 இயர்ஸ் இங்கே அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருந்துட்டு எமர்ஜென்சி மெடிசனில் ஃபெலோஷிப் 1 இயரும், கிரிட்டிக்கல் கேர் அண்ட் வென்டிலேட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபெலோஷிப்பும், கார்டியாலஜியில் 1 இயர் ஃபெலோஷிப்பும் பண்ணிவிட்டு 5 இயர்ஸ் என்னோடய ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு 6 பெட்டட் ஐசியூவை நான் பார்த்துட்ருக்கிறேன். அதனால் என் அப்பா டாக்டர் மாயவன் அவர்கள், அவர் டாக்ஸிகாலஜிஸ்ட், அவர் ஜென்ரல் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு எமர்ஜென்சி மெடிசனில் ஹி ஹஸ் ஃபினிஷ்ட் ஃபெலோஷிப்ஸ் முடிச்சுட்டு வி ஹேவ் அ 6 பெட்டட் ஐசியூ வித் 3-4 வென்டிலேட்டர்ஸ். நாங்கள் எங்கள் நாமக்கல்ல எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் டாக்ஸிகாலஜி கேசஸ், மெயினாக பாய்சனிங் கேசஸ். அதனால் அதை தொடர்ச்சியாக எங்கள் அப்பாவுக்கு உதவிகரமாக இருக்கணுங்கிறதுனால என்றைக்கும் அதே டாக்ஸிகாலஜி எடுத்து பண்ணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நானும் எமர்ஜென்சி மெடிசனில் ஃபெலோஷிப் பண்ணி தொடர்ந்து நான் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அதனால் என்னோடய பிரெட் அண்ட் பட்டர் வந்து எமர்ஜென்சி மெடிசன் தான். ஸோ அதனால் டாக்டர் சுரேந்தர் அவர்கள், நீங்கள் சுற்றுலாத்துறை எமர்ஜென்சி மெடிசன் தான் உங்களுக்கு மெயினுங்கிறனால ஐ திங்க் யூ வில் பி த ஆப்ட் பர்சன் டு கம் டு த கான்ஃபரன்ஸ்னு சொல்லி என்னை வரவேற்றதில் உள்ளபடி எனக்கு மகிழ்ச்சி, நன்றி. புதுச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சொந்த ஊர் மாதிரி புதுச்சேரி. என் சொந்த ஊர் நாமக்கலாக இருந்தாலும், என் தொகுதி ராசிபுரமாக இருந்தாலும், நான் படித்தது சிதம்பரம் கல்லூரிங்கிறனால நான் அடிக்கடி அப்பப்போ பாண்டிச்சேரி வந்து போவதுண்டு. பிஜி படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பும் எனக்கு மகாத்மா காந்தி மெடிக்கல் காலேஜிலே கிடச்சதுனால பாண்டிச்சேரியிலே படிக்கிற வாய்ப்பு கிடச்சிது. தொடர்ச்சியாக அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சனால அதுவும் பாண்டிச்சேரியிலே இருக்கிற வாய்ப்பு கிடச்சிது. கடைசியில் என்னை அறியாமலே எனக்கு பாண்டிச்சேரி மேலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரியமும் பாசமும், என் சொந்த ஊர் போல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஊர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பாண்டிச்சேரின்னு தான் நான் சொல்வேன். அதனால் கடைசியில் நான் கல்யாணம் பண்ணும்போது கூட பொண்ணு எப்படியோ, ஆனால் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அதனால தான் பொண்ணு எப்படி இருக்கிறாங்க, என்ன படிச்சிருக்காங்க அது அறுத்து, ஆனால் பொண்ணு வரும்போது பொண்ணு பாண்டிச்சேரியா அப்படின்னு பார்ப்பேன். கடைசியாக நான் விருப்பப்பட்ட மாதிரியே, என் மனதுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே, என் ஒய்ஃபு பாண்டிச்சேரி மதகட்டிப்பேட்டை சார்ந்தவங்க, மணக்குளர் விநாயகர் மெடிக்கல் காலேஜில் படித்தவங்க. இன்ஃபேக்ட் எங்களுக்கு அலையன்ஸ் இதாகும்போது நான் ஐஜிஎம்சி வந்து நான் அவங்கள பார்த்துட்டு போவேன். இங்கே பீடியாட்ரிக்ஸ்க்கு ஜேஆராக இங்கே சேர்ந்து இங்கே பணியாற்றி கொண்டு இருந்தாங்க, டாக்டர் சிவரஞ்சனி அவங்க பேர். அதனால் பாண்டிச்சேரி வந்து எனக்கு என் இதயத்துக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஊர். நான் சின்ன வயசுன்னு நான் சொல்லும்போது, நான் படிக்கிற எம்பிபிஎஸ்லேருந்து ஐயா மாண்பு முதலமைச்சர் ஐயா ரங்கசாமி அவர்கள் எனக்கு நன்கு அறிமுகம் உண்டு. ஏன்னா நான் மகாத்மா காந்தியில் படிக்கும்போது ஒரு முதல்ல கட்சி துவங்கும் போது, என்ஆர் காங்கிரஸ்னு துவங்கும் போது, அந்த ரேலி எடுக்கும்போது முதல்ல ஒரு பொதுக்கூட்டம் பாண்டிச்சேரியில் நடத்தும் போதுலேருந்து ஐயாவோட எளிமை, அந்த எளிமையை வந்து பேசாத மாணவர்கள் இருக்க மாட்டாங்க, பேசாத மக்கள் இருக்க மாட்டாங்க. அந்தளவுக்கு ஒரு எளிமையான இனிமையான முதல்வர் இந்த அழகான ஊருக்கு கிடைத்திருக்கிறது தான் அது மிகையாகாது. இன்றைக்கி தூரத்திலிருந்து ஒரு மாணவனாக நான் நம்ம ஐயா அவர்களை தூரத்திலேருந்து பார்த்ததுண்டு, ரசித்ததுண்டு. இன்றைக்கி அவர் பக்கத்தில் இன்றைக்கி இருந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸில் அட்டன் பண்ணுறது உள்ளபடியே எனக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியமாகவும்
உள்ளபடியே எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் இந்த மாநாடு எனக்கு தந்திருக்கு. அதற்கு மரியாதைக்குரிய சுரேந்தர் அவர்களுக்கு மீண்டும் என் நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எமர்ஜென்சி மெடிசன் எல்லாரும் சொன்னது போல் ஒவ்வொரு நேரம் தான் அதுக்கு முக்கியம். அந்த ஒவ்வொரு செகண்டும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு முக்கியம். ரொம்ப நாளாகவே இந்த எமர்ஜென்சி மெடிசனுக்கு ஒரு பெரிய அக்ரெடிஷன் இல்லாமல் பல வருஷமாக பல மாணவர்கள், இன்ஃபேக்ட் நான் சுற்றுலாத்துறையை பார்த்தாலும் என் டாக்டருங்கிறத தெரிஞ்சு அண்ணாமலையில் சார்ந்த நிறைய மாணவர்கள் எமர்ஜென்சி மெடிசன் படித்த சில பட்டதாரிகள் வந்து என்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இது மாதிரி பகிர்ந்து கொள்வோம். இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி மெடிசனில் இந்தளவுக்கு ஆத்தென்டிகேட் பண்ணும், அக்ரிடேட் பண்ணும், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணும், தொடர்ந்து இதுக்கான விஷயங்கள் வந்து ஒரு நிறைவு பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னை வந்து பார்ப்பாங்க. நானும் மருத்துவ செயலாளர் அவர்களுக்கு நான் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி தருவேன். மருத்துவ மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு அவர்கிட்ட பிஏ கிட்ட பேசி நான் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி தருவோம். அது மாதிரிலாம் டாக்டர் சுரேந்தரும் இன்னொரு சில டாக்டர்ஸ்லாம் போய் பார்த்துருந்தேன். ஏன்னா என்னால் முடிந்த உதவிகளை நான் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நான் அதை செய்ததுண்டு. எமர்ஜென்சி மெடிசன் இஸ் சச் அன் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரொஃபஷன். அது வந்து இன்ஃபேக்ட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். யாராக இருந்தாலும் சரி, அது வந்து எந்த டாக்டராக இருந்தாலும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்பெஷாலிட்டி, if he has finished MBBS, he must know the emergency medicine. He must know the basic of the emergency medicine. Let it be the basic life support. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையிலேயே ஒருத்தங்களுக்கு ஏதாச்சும் திடீர்னு ஒரு கேஸ்பிங்கோ ஒரு அரெஸ்ட்டோ எது நடந்தாலும் அப்போ வந்து ஒரு செகண்டில் போய் டாக்டர்களை கூட்டிகிட்டு போகிற நேரத்தில் நீ பண்ணி அவங்கள காப்பாற்றக்கூடிய விஷயங்களுக்கு எமர்ஜென்சி தெரிஞ்சால் தான் அதை பண்ண முடியும். எப்பேற்பட்ட டாக்டராக கூட இருக்கலாம், ஏன் இன்ஃபேக்ட் MCH கூட முடிச்சிருக்கலாம், ஆனால் எமர்ஜென்சியை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. டக்குன்னு அவங்களுக்கு ஏதாச்சுன்னா உடனே அவங்களால பண்ண முடியாது. அதுக்குன்னு நீ ஸ்பெஷலைஸ் ஆகணும், இல்லை அட்லீஸ்ட் பேசிக்காக சில விஷயங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஒரு மிக மிக அவசியமான விஷயம். இதை கருத்தில் கொண்டு தான் நாங்கள் தமிழ்நாடு டூரிசமில் we have been discussing that tourist places-ல இந்த மாதிரியான பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட் தேவையான விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறதுக்காக இப்போ ஆலோசனை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா ஒவ்வொரு சுற்றுலா ஹோட்டல்லையோ ஒரு சுற்றுலா தளத்துலேயோ ஏதாச்சும் ஒரு எமர்ஜென்சி ஏதாச்சும் நடந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி அங்கே இருக்கிற எங்கள்கிட்ட இருக்கிற நிறுவனத்தை சார்ந்தவங்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் பேசிக்காக ஒரு CPRO இதெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதையும் நான் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இது இல்லாமல் எங்கள் தமிழ்நாடு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுகாதாரமும் கல்வியும் அவருக்கு இரு கண்களாக கருதி சுகாதாரத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தந்து கொண்டு வருகிறார். மரியாதைக்குரிய சார் மருதுதுரை பேசும்போது மிக அழகாக எல்லாத்தையும் விளக்கி சொன்னார். கொரோனா காலகட்டத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மக்கள் வந்து ரொம்ப அவதிக்குள்ளானாங்க, பல பேர் உயிரிழந்தாங்க. தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் பாண்டிச்சேரியாக இருக்கட்டும். அப்போ நாங்கள் எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும்போதே நம் அன்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொரோனா காலத்தில் அதிக உதவிகளை செய்து அதை தொடர்ச்சியாக இன்று முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று கொரோனா வந்ததுலேருந்தே சிறப்பான மெகா முகாம்கள்லாம் நடத்தி ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் ஏற்பாடு பண்ணி வேக்சினேஷன் கிடைக்காத தட்டுப்பாடு இருக்கும்போது வேக்சினேஷன் ஏற்பாடு செஞ்சு இன்றைக்கி கொரோனாவே இல்லாத மாநிலமாக நம்ம மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் உருவாக்கியிருக்கிறார். அதே மாதிரி நம்மளோட புதுச்சேரி மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களும் அதே மாதிரி கடினமாக உழைத்து இங்கே ஒரு கொரோனாவே இல்லாத ஒரு மாநிலமாக புதுச்சேரியாக உருவாக்கியிருக்கிறார். கொரோனா காலகட்டத்தில் சிறந்த முறையில் பணியாற்றினவர்கள் சொல்லப்போனால் எமர்ஜென்சி மெடிசன் டாக்டர்ஸ். அவங்க உயிரையே துச்சமாக கருதி கொரோனா காலகட்டத்தில் பல டாக்டர்ஸ் வந்து உயிரிழந்தாங்க, பல ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், பல நர்சஸ் எல்லாமே உயிரிழந்தாங்க. அது தொடர்ச்சியாக தான் இந்த நல்வாழ்வுத்துறையில் நிறைய விஷயங்களை முதலமைச்சர் அவர்கள் நம்மை காக்கும் 48 அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவனாலும் சரி, ஏன் எந்த நாட்டை சார்ந்தவனாலும் சரி, தமிழ்நாட்டில் யாராச்சும் ஒருத்தங்க சாலை ஓரம் அடிபட்டு இருந்துச்சுன்னா அவங்க எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வேணாலும் போய் அவங்க வந்து சிகிச்சை பெற்றுக்கலாம். 48 மணி நேரத்தில் அரசே ஏற்கும் அப்படிங்கிற உன்னத திட்டத்தை நம்ம மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கார். அது இல்லாமல்
வயசானவங்க வீடு தேடி வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் நடக்க முடியாது, ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும், அதனால் வீட்டுக்கே போய் சிகிச்சை கொடுக்குங்கிற மக்களை தேடி மருத்துவங்கிற மகத்தான திட்டத்தை உருவாக்கியிருக்கிறார். இது இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 350 கோடி ஐசியூ எல்லாத்தையும் புதுப்பிச்சு புது வென்டிலேட்டர்ஸ், மல்டிபேரா மானிட்டர்ஸ், ரிக்ளைனர்ஸ், பெட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டாந்து அது மாதிரி 350 கோடியில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மருத்துவமனையை புதுப்பிச்சிருக்கிறார் ஐசியூவை. இது இல்லாமல் அவசர மிக முக்கியமாக எமர்ஜென்சியை படி வரைக்கும் எமர்ஜென்சி மெடிசன் பட்டய படிப்புக்கு முதல் முறையாக இந்தியாவிலே முதல் மாநிலமாக 40 மருத்துவக் கல்லூரியில் 140 இடங்களை நிரப்ப இருக்கிறார். இது இல்லாமல் டிஎன்பி எமர்ஜென்சி மெடிசனுக்கும் பல கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி வரவிருக்கு. இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தான் எடுத்திருக்கிறார். அதே மாதிரி நம்மளோட புதுச்சேரியை சார்ந்த ஐயா அவர்களும் கொரோனா காலகட்டத்தில் இந்த ஐஜிஎம்சி எத்தனையோ பேரை காப்பாற்றின பெருமை இந்த ஐஜிஎம்சிக்கு உண்டு. இந்த ஐஜிஎம்சி உருவாக்கும் போது 2007 அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு 2010 துவங்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி. ஏன்னா ஐயா இருக்கும்போது 2010 நான் இங்கே மருத்துவ கல்லூரியில் நான் பிஜி ஃபஸ்ட் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அது தொடர்ச்சியாக ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் கூட ஐயா மெனக்கெட்டு தான் கொண்டு வந்தார். மெட்டர்னிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் மிக சிறப்பாக அழகாக அந்த பில்டிங்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும், ரொம்ப சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலாக கொண்டு வந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ புதுசாக இங்கே இருக்கிற பாண்டிச்சேரிக்கு 40 கோடியும் காரைக்காலுக்கு புதுசாக 40 கோடியும் ட்ராமா அண்ட் எமர்ஜென்சி மெடிசனுக்காக ஒதுக்கீடு செய்திருக்காங்கிறது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். இது மாதிரி தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக இருந்தாலும் சரி, பாண்டிச்சேரி முதலமைச்சராக இருவருமே மக்கள் நல்வாழ்வுக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் எமர்ஜென்சி மெடிசனுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து சிறந்த முறையில் பணியாற்றுவது உள்ளவே மக்களுக்கு ஒரு மிக சந்தோஷமான விஷயம், மருத்துவர்களுக்கும் ஒரு மிக சந்தோஷமான விஷயம். இன்றைக்கி இந்த மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டது உள்ளபடியே எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியும் நிறைவையும் தருது. நான் அமைச்சராக பிறகு இந்த அழகான ஊருக்கு வந்து உங்களிடம் இந்த கருத்தங்கள் கலந்து கொண்டு ஐயா அவர்களிடம் ஒரு இருக்கையை பகிர்வது உள்ளபடியே எனக்கு பெரிய பெருமையும் மகிழ்ச்சியாகவும் கருதி கொண்டு இந்த எமர்ஜென்சி மெடிசன் அசோசியேஷன் கருத்தரங்கம் வெற்றி பெற என் உளமாற மனதார வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் சொல்லிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக எளிமைக்கு பெயர் பெற்றவர் இம்மாநிலத்தை அனைத்து துறைகளிலும் உயரத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்காக அயராது பாடுபடுபவர் நமது சிறப்பு விருந்தினர் மாண்புமிகு புதுச்சேரி முதல்வர் மற்றும் கல்லூரி தலைவர் திரு நா. ரங்கசாமி அவர்களை உரையாற்ற பணிவன்புடன் அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய தமிழகத்தின் மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, அன்பிற்குரிய எனது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, மரியாதைக்குரிய துறையின் செயலர் அவர்களே, தமிழகத்திலிருந்து வருகை தந்துள்ள அன்பிற்குரிய கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களே மற்றும் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் பெருமக்களே, இக்கல்லூரியுடைய இயக்குனர் அவர்களே மற்றும் துறையின் இயக்குனர் அவர்களே, துறை சார்ந்த அதிகாரிகளே, இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டப்படிப்பினுடைய அன்பான மாணவ செல்வங்களே, அன்பிற்குரிய மருத்துவர்களே, மருத்துவ நிபுணர்களே, கல்லூரியுடைய அதிகாரிகளே, ஊழியர்களே, எனது இனிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதலினுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய கல்லூரியில் நடைபெற இருக்கின்ற இந்த மாநாட்டினை அவசர சிகிச்சை மாநாடு, இந்த மாநாட்டினை தொடங்கி வைப்பதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம், பெருமை அடைகின்றோம். தமிழகம் மற்றும் புதுவை சார்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு இந்த மாநாட்டினை சிறப்பிப்பது என்பது மிகவும்
பெருமைக்குரிய ஒன்று. நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் சொன்னது மாதிரி புதுச்சேரி மாநிலம் ஒரு சிறிய மாநிலமாக இருந்தாலும் எல்லோரும் ஈர்க்கின்ற ஒரு மாநிலம். எல்லோரும் ஈர்க்கின்ற ஒரு மாநிலம். இந்தியாவிலிருந்து மட்டுமல்ல, உலகில் உள்ள பல நாடுகளிலிருந்தும் புதுச்சேரிக்கு எப்பொழுதும் மக்கள் வந்து கொண்டிருப்பார்கள். அப்படி ஒரு ஈர்ப்பு உடைய ஒரு மாநிலம். அதற்கு காரணம் நாங்கள்லாம் ஒரு அழகிய கடற்கரை, ஒரு சின்ன ஊர், நல்லாயிருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அதையும் மீறி ஒரு ஆன்மீகம் உள்ள ஒரு மாநிலம் புதுச்சேரி மாநிலம். அவங்க சித்தரெல்லாம் வாழ்ந்து இங்கே இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு மாநிலம். அதனால் எப்பொழுதுமே இந்த மாநிலத்திற்கு ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி உண்டு. எல்லோரையும் கவர்கின்ற நிலையில் ஈர்ப்பு சக்தி உண்டு. அதனால் இங்கே நீங்கள் வந்து படித்து, தமிழகத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் இங்கே வந்து படித்து இங்கே பணியாற்றியது என்பது உண்மையிலேயே மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றது. இந்த மாநிலத்தின் மீது அதிக அக்கறை கொண்டவராகவும் இந்த மாநிலத்தை நேசிப்பவராகவும் இருப்பது என்பது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இந்த மாநாட்டில் நீங்கள் கலந்து கொள்வது என்பதும் மிக பொருத்தமான ஒன்று. சுற்றுலாத்துறை அமைச்சராக இருந்தாலும் மருத்துவம் பயின்று மருத்துவத்தில் குறிப்பாக இந்த அவசர சிகிச்சையில் நீங்கள் நிபுணராக இருந்து மாநாட்டில் கலந்து கொள்வது என்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று, பெருமைக்குரிய ஒன்று. இப்போ நல்லா தெரியும் கொரோனா காலத்திற்கு முன்பு எப்படி இருந்தது, கொரோனா காலத்துக்கு பின்பு எப்படி இருக்கின்றது, கொரோனா காலத்தில் எப்படி இருந்தோம் அப்படின்லாம் பார்க்கும் பொழுது, கொரோனா காலத்தில் நம்ம வெளியே போகல. கொஞ்சம் 2 ஆண்டுக்கு அதிக அளவு நம்ம யாரும் வெளியில் போகல. அதுக்கு முன்பு அதிக விபத்துகள், சாலை விபத்துகள் நிறைய இருந்தது. இப்பொழுதும் தொடர்ந்து சாலை விபத்துகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. காரணம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேகமான உலகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் நம்ம எல்லாம் வேகமாக போயிட்டே இருக்கிறோம். அதுக்கு தகுந்த நம்முடைய சாலை வசதிகள் என்பது மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. நல்ல வசதி, வெளிநாடுகள் போல் ஒரு சாலை வசதி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற நிலையில், ஏன்னா சாலை வசதி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. வசதி செய்து கொடுப்பது என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பார்த்திங்கன்னா சாலை வசதி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. போக்குவரத்து, விரைவான செயல்பாடுகள், இதற்கெல்லாம் நம்முடைய சாலை வசதி விரைவாக செல்வதற்கு மிக முக்கியமான ஒன்று. அந்த நிலையில் நம்முடைய நாட்டினுடைய சாலை வசதியெல்லாம் மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதே சமயத்தில் நம்முடைய மக்களும் வேகமாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றனர். சாலையில் செல்லும் பொழுதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக போகிறாங்க. ரொம்ப அதிக வேகம் சொல்லலாம். இப்போது சாதாரண ஒரு சின்ன பிள்ளைங்களை பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் போய் கேட்டால் ஒரு சின்ன வண்டி வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எடுத்தோடனே ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு அந்த மோட்டர் சைக்கிள் ஒன்று இருக்குது, அதை வாங்கி கொடுன்னுவாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா உயரமாக இருக்கும். போகிற வேகத்தை பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போய் விழுவாங்களோ என்ன செய்வாங்களோ. இவங்க ஊந்தாலும் பரவாயில்ல, சாலை வயசான அப்படியே ஓரம் நடந்து போவார். அவர் அடிச்சுட்டு போன ஒரு பக்கம் லேசப்பட்டால் இந்த காற்று கூட ஊந்தாலும் ஊந்துருவாங்க. அவ்வளோ வேகம் போவாங்க. நீங்கள் பார்க்கலாம், சாலை இப்போ நிறைய பார்க்குறோம். அதுவும் குறிப்பாக இப்போ புதுச்சேரி என்னை பொறுத்தவரைக்கும் புதுச்சேரி ஒரு சின்ன இடம், அதனால் கொஞ்சம் வேகம் இல்லாமல் கூட போகலாம், சிறிய இடம். ஆனால் நம்ம நேஷ்னல் ஹைவே சொல்லக்கூடிய தேசிய நெடுஞ்சாலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேகமாக போகிறத பார்க்குறோம். காருக்கு இப்போ நம்ம காரில் போகிறோம், அதை தாண்டி வேகமாக போய் முடி நெல்லை போகிறத பார்க்குறோம். அப்போ ஆக்சிடென்ட்டு, விபத்துன்னு அப்படி ஏற்பட்டால் எப்படி இருக்கும் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு அந்த விபத்து நிலை. அதே மாதிரி இரவு நேரத்தில் பயணம் என்பது நம்ம நிறைய பார்க்குறோம். நிறைய தூரத்துலாம் போயிட்டு வராங்க இரவு நேரத்து பயணம். இந்த 10-12 மணிக்கு மேலே, 2 மணிக்கு மேலே போயிட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா எங்கேயாவது ஒரு புளிய மரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் மோதிட்டு தான் நிற்கும். நீங்கள் சாலையில் போய் திருச்சி பக்கம் போனீங்கன்னா, அப்படி சேலம் இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விபத்து இல்லாமல் இருக்காது. அப்போ அவங்களுக்கு அவசரமாக ஒரு சிகிச்சை அவசியமாக இருக்கின்றது. இப்போ நம்ம மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி இப்போ நிறைய வசதி செய்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆம்புலன்ஸ் எல்லாம் நிற்குது, அது மாதிரி அடிப்பட்டவங்க உடனே கொண்டு போகிற பெரிய வசதிகள் பொழுது செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இருந்தாலும் அந்த சரியான நேரத்தில் அந்த சிகிச்சை அவர்களுக்கு தேவை ஏற்படுகின்றது. அந்த சிகிச்சையை மருத்துவமனைகள் சரியாக குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே கொடுக்கணும். இவங்க சொன்னது மாதிரி உண்மையே நல்லா இருக்குது. அதான் அன்பு இருக்கணும் சொன்னாங்க. தொழில்நுட்பத்தில் நிறைய வளர்ந்துருக்கிறோம், தொழில்நுட்பத்தில் நிறைய வளர்ச்சி நம்ம கண்டு இருக்கிறோம். நிறைய கருவிகள் கண்டுபிடிச்சி அதில் நம்ம நிறைய சிகிச்சையெல்லாம் எளிதாக கொடுக்குறோம், வேகமாக கொடுக்குறோம். இருந்தாலும் நல்ல குறித்த நேரம் காலத்தோடு அந்த சிகிச்சையை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மருத்துவர்களுக்கு இருக்கணும், மனதில் இருக்க வேண்டும்.
ஒரு நல்ல கருத்தை சொன்னாங்க. ஏன்னா அவர் மருத்துவ கல்லூரியில் இருக்காங்க. அதில் ஒரு நல்ல கருத்தை சொன்னாங்க. 2 நாட்களுக்கு முன்பு கூட எங்களுடைய காரைக்காலில் ஒரு பள்ளி மாணவனுக்கு ஒரு சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டியது ஒரு காலதாமம் இருந்தது என்ற ஒரு குறை இருந்தது. அதுக்காக கூட இப்போ 2 பேரை சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நேற்று. இப்போ சொன்னாங்கல்ல, அன்பு வேணும். அதாவது அவசரமான ஒரு சிகிச்சை கொடுக்க நிலை, அலட்சியமான நிலை இருக்கக்கூடாது, எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம நிறைய பேரை நிறைய நோயாளிகளை தினமும் பார்க்குறோம். மருத்துவர்கள்லாம் நிறைய நோயாளிகளை பார்ப்பாங்க. அப்போ ஒன்று சின்ன ஒரு அலட்சியம் ஏற்படலாம். ஒரு சின்ன ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு மனிதனாக உள்ளவங்களுக்கு நிறைய பார்க்கும்பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு அலட்சியம் ஏற்படலாம். இருக்கட்டுமே, பார்ப்போம், இதை போய் பார்த்துரும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். அந்த நினைப்பு கூட இல்லாமல் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சிகிச்சை இந்த அவசர சிகிச்சை என்பது. அந்த நினைப்பு கூட நமக்கு வரக்கூடாது. பார்த்துட்டு அப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்னு மாதிரி ஒரு நிலையில் மருத்துவருடைய எண்ணம் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் அந்த நோயை விரைவாக குணப்படுத்தலாம். உயிரிழப்பு என்பது இல்லாமல் இருக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும். அதாங்க சொன்னாங்க. அந்த உள்ளத்தில் அன்பு இருக்கும். நிறைய கருவிகள் இருக்கலாம், எல்லாம் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த அன்போடு அந்த சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கணும். ஏன்னா உயிர் காக்கின்ற ஒரு பெரிய பணி, ஒரு சிறந்த பணி உயிர் காக்கின்ற பணி. அந்த பணியை செய்கின்றவர்கள் நீங்கள். அந்த உயிர் காக்கின்ற ஒரு பெரிய பணி, ஒரு பொறுப்பான பணி, ஒரு சிறந்த பணியை செய்கின்றவர்கள் மருத்துவர்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது அதில் அலட்சியம் இல்லாமல் நீங்கள் விரைவாக கவனம் செலுத்தி அந்த பணியை செய்ய வேண்டும், சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய நாங்களாக தான் எதிர்பார்ப்போம். ஆனால் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், கொஞ்சம் நேரம் இருந்தால் பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம், இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அது ஒரு சிலதுக்கு, ஒரு சில நோய்க்கு அது இருக்கலாம். இப்போ கை கொஞ்சம் ஃப்ராக்சர் ஆச்சு அப்படின்னு கொஞ்சம் இருக்கலாம். ஆனால் வேறு ஒரு சில நோய்கள் அவசரமாக சிகிச்சை கொடுத்தே ஆகணும். உடனடியாக கொடுத்தோம்னா அதில் அலட்சியம் இல்லாமல் அவசரமாக செய்ய வேண்டியது, காட்ட வேண்டியது உண்டு. நாங்கள் ஒரு சமயம் எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்கும். எங்களுக்கு ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரி இருக்குது, மருத்துவமனை சிறந்த மருத்துவம். நாங்கள் கபடி விளையாட்டு இருக்கும்போது எங்கள் நண்பர் ஒருத்தருக்கு ஃப்ராக்சர், நாங்கள் வீட்டுக்கு தெரியாமல் போய் விளையாட்டு வரோம். அப்புறம் நாங்கள் ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு அழைச்சிட்டு போகிறோம். அவருக்கு வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்லாம் மாணவர்கள்லாம் அங்கே பார்ப்பாங்க. அது கற்றுக்கிறது தான் அந்த கல்லூரி இருக்குது. நல்ல பேராசிரியர் இருந்தாங்க, நல்ல மருத்துவர்கள் அப்போது இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க, இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க வந்து பார்க்கும்போது எல்லாம் நாங்கள் எங்களுக்கு கோபம் வருது. நாங்கள் என்னால் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேங்க. அவங்க வந்து கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு பார்த்துட்டு எல்லாம் இருக்கிறாங்க. நாங்கள் என்ன சரியாக சிகிச்சை தரலன்னு எங்களுக்கு கோபம் வருது, சத்தம் போடுறோம். ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும், நான் பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு. அதுக்கு நம்ம பரவாயில்ல, ஏன்னா அவங்க வந்து கை பார்த்துக்கிறதுக்கு. ஆனால் வேறு ஒரு சில நோய்களுக்கு இப்போ விஷம் சாப்பிட்டுட்டு வந்து சாப்பிட்டாங்க, அல்லது தற்கொலை முயற்சி அல்லது வேறு ஏதோ ஆச்சுன்னா அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சிகிச்சை வந்து விரைவாக கொடுக்கணும், கொடுத்தே ஆகணும், கண்டுபிடிச்சி ஆகணும், கொடுத்தாகணும், அந்த மருந்து கொடுத்தாகணும். அந்த நிலையில் அந்த அலட்சியம் இல்லாமல் அது மாதிரி சமயத்தில் அந்த அலட்சியம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கின்றது என்பது உண்மை. அதை தெளிவாக இங்கே நம்முடைய கல்லூரி முதல்வர்கள் வலியுறுத்தியிருந்தாலும் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனதார என்னுடைய அதாவது நன்றியை கூறிக்கொள்ள. நல்ல ஒரு சரியான நேரத்தில் சரியான ஒரு அறிவுரை சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது எங்களுடைய புதுச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய தமிழகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விரிவான நிலையில் அந்த சுகாதார நிலையில் அந்த பணி என்பது இப்போது தமிழக முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் தலைமையில் நடந்து கொண்டிருப்பது உண்மையிலே மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. நான் நிறைய பார்க்குறோம். இப்போ நிறைய அந்த வசதி வாய்ப்பு, இப்போ நிறைய மருத்துவக் கல்லூரிகள்லாம் ஒரு சமயம் சொல்லுவாங்க, இங்கே நிறைய மருத்துவ சின்ன இடத்துல இவ்வளோ மருத்துவக் கல்லூரி தொடங்கிறீங்களா அப்படின்வாங்க. அதுக்கப்புறம் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி, அப்புறம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி. அங்கே ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் தொடங்கினேன். இந்த மருத்துவக் கல்லூரியை ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் தொடங்கினேன். ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எண்ணம் இருக்கும், ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியை விட நம்ம பெரிய மருத்துவக் கல்லூரி ஏன் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பேன் நான். என்ன ஒரு சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரி ஏன் வரக்கூடாது? வேர்ல்டு கிளாஸ் மருத்துவக் கல்லூரி, வேர்ல்டு கிளாஸ் நாங்கள் சொல்லுவோம். எங்கள் சட்டமன்ற என்ன எங்கள் பேசும்போது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ன ஒரு இதாக பேசுவாங்க. நாங்கள் சொல்கிறது உலக தரம் வாய்ந்த மருத்துவக் கல்லூரியை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்னான்வாங்க, வந்து பாருங்கள் தெரியும் அப்படின்வோம். ஆனால் அதே நிலையை நான் கொஞ்ச நாள் கீழே இறங்கிறதுக்கும் இதாக இருந்தது. அதாவது என்ன சொல்கிறது, உலகம் தரம் வாய்ந்த மருத்துவக் கல்லூரி. ஏன்னா நாங்கள் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும், எப்படிப்பட்ட வசதியெல்லாம் வரணும் அப்படி எண்ணம் இருக்கணும். அப்போ ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியோட இன்னும் சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பாருங்கள், இன்னும் நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி இந்த மருத்துவக் கல்லூரி ரொம்ப சிறப்பான ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியாக கொண்டு வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தொடங்கப்பட்டு இப்போது சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது. இடையில் தொய்வு இருக்கலாம், மறுபடியும் இப்போது சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது.
தேவையான வசதிகள் அத்தனையும் நிச்சயமாக இந்த மருத்துவக் கல்லூரிக்கு கொண்டு வர இருக்கின்றோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போது இந்த நீங்கள் நிதி ஒதுக்குதல் கூட சுகாதாரத்துறைக்கு என்று 9.5 விழுக்காடு நிதி நாங்கள் ஒதுக்கிறோம். எங்களுடைய பட்ஜெட்டில் வந்து 9.5 விழுக்காடு நிதி ஒதுக்கியிருக்கின்றோம். அதாவது சராசரி நீங்கள் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 8 விழுக்காடு அளவுக்கு இருந்தால் இப்போ நம்ம 9.5 விழுக்காடுக்கு நம்முடைய நிதி இங்கே ஒதுக்கப்பட்டிருந்து தமிழகத்தில் அவர் அந்த நிதி ஒதுக்கி இப்பொழுது இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த மிகுந்த கவனம் செலுத்தி வருகின்றார் என்பது உண்மையிலே பார்க்கும்பொழுது நம்முடைய ஏன்னா நீங்கள் 2 நம்ம தமிழகம் புதுச்சேரி இணைந்த ஒன்று. புதுச்சேரி வேறு இல்லை, தமிழகம் வேறு இல்லை, புதுச்சேரி இணைந்த ஒன்று. மொழி எல்லா விதத்திலும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்மர் பார்த்தா கூட தமிழகத்து நோயாளிகள் அதிகமாக பயன்பெறுகின்ற ஒரு இடமாக தான் ஜிப்மர் மருத்துவமனையும் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. எப்பொழுதும் இருக்கு. ஏன்னா அண்டை நெருக்கமான ஒரு நிலையில் உள்ள ஒரு பகுதிகளெல்லாம் இன்னும் சொல்கிறோம். முதல்ல சேலம், கோயம்புத்தூர் இங்கேருந்தால் கூட ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு வந்து செல்வார், நோயாளிகள் அழைத்து வருவார்கள். அப்படி ஒரு சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை நம்முடைய ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரி. அப்போது அது மாதிரி ஒரு சிறிய இடத்துல எல்லா வசதியும் உள்ள நிலையில் நம்முடைய மருத்துவ வசதி இருக்கணும் என்பதில் எல்லோருக்கும் மிகுந்த அக்கறை இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. ஏன்னா நோயை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது உயிரிழப்பை குறைக்க வேண்டியது மிக அவசியமான ஒன்று. அந்த நிலையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த எமர்ஜென்சி மெடிசன், அதாவது இப்போ அவசர சிகிச்சை, அந்த நிலையில் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லுகின்ற அந்த புள்ளிவிவரம், உயிரிழப்பு கொரோனாவுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது விபத்தில், இப்போ கொரோனாவுக்கு அப்புறம் எப்படின்னு சொன்னாங்க. அடிபட்டு வந்தாலும் உயிரை காக்கின்ற நிலை, அந்த உயிரிழப்பு என்பது குறைந்து இருக்கின்றது அந்த புள்ளிவிவரத்தில் சொல்லும் பொழுது. அப்போது நம்ம இந்த அவசர சிகிச்சை என்பது எவ்வளோ முக்கியம் வாய்ந்தது என்பதை இங்கே தெள்ளத்தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள். இப்போது உயிரிழப்பு என்பது குறைந்து இருக்கின்றது. முன்பு அந்த உயிரிழப்பு அதிகமாக இருந்து சாலை விபத்தில், தற்கொலை, சாலை விபத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது இருந்தது, இப்போது குறைந்து இருக்கின்றது. அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் இந்த அவசர சிகிச்சை என்ற நிலை. அப்போ என்எம்சியில் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கல்லூரிகளெல்லாம் நம்ம தொடங்க வேண்டியது, அந்த பிரிவை தொடங்க வேண்டியது மிக அவசியமான ஒன்று. அந்த நிலையில் நம்முடைய கல்லூரியிலும் அவசர சிகிச்சை பிரிவு தொடங்கப்பட்டு இருக்கின்றது. இப்பொழுது மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு இருக்கின்றார்கள். சொன்ன மாதிரி ட்ரோமா கேர் யூனிட் ஒன்று வேணும்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். விரைவிலேயே அந்த பணிகள் தொடங்க இருக்கின்றது. அதே மாதிரி காரைக்காலிலும் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி, மாவட்ட அளவில் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி கொண்டு வருவதற்கு நடவடிக்கை அரசு எடுத்திருக்கின்றது. விரைவிலேயே அந்த மாவட்ட கல்லூரிக்குரிய தொடங்குவதற்கான பணிகள் தொடங்கும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காரைக்கால் ஒரு பகுதி தூரமான ஒரு சிறந்த மருத்துவர்கள் அங்கே கிடைக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எண்ணம். அதே மாதிரி மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் ஒன்று தொடங்குவதற்கு எங்களுடைய அரசு முயற்சி எடுத்திருக்கிறது. மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், நிறைய மருத்துவக் கல்லூரி, தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி இருக்கிறது. ஆனால் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் ஒன்று தொடங்குவதற்கும் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது. ஆனால் இந்த நேரத்தில் இந்த மாநாடு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியை சார்ந்த மருத்துவர்கள், மருத்துவ மாணவர்கள், மருத்துவ நிபுணர்கள் கலந்து கொள்கின்ற ஒரு மாநாடு, அவசர சிகிச்சை சார்ந்த ஒரு மாநாடு இங்கே 2 நாட்கள் நடத்துவது என்பது உண்மையிலேயே மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏன்னு சொன்னால் கல்லூரி மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள், மருத்துவர்கள் இருக்கின்றார்கள், அவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உங்களுடைய கருத்துக்கள் நிறைய வெளியிலேருந்து வந்து மாநாடு அப்படின்னு சொல்லும்போது கருத்து அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பல கருத்துக்கள் பலரால் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ளப்படும். நிறைய பேர் வந்திருப்பீங்க, சிறந்த நிபுணர்கள் இங்கே வந்திருப்பார்கள். அதனால் மிகவும் அது பயனுள்ளதாக, இந்த மாநாடு 2 நாட்கள் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். சொன்னாங்க நம்ம பிள்ளைங்க சொன்னாங்க, நாங்கள் புதுசாக வந்திருக்கிறோம், ஒரு மாநாடு தொடங்க போகிறோம், இந்த முதல்ல மாநாடு ஒன்று நாங்கள் ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம், வரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தமிழ் சார்ந்தவங்க வராங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதை கேட்கும் பொழுது. அவர் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இந்த மாநாடு நடத்த வேண்டும் என்று முயற்சி எடுத்து அதிலே வெற்றி கண்டு இருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம். அவருக்கு பாராட்டுதல்கள் அவர்களுக்கு. ஏன்னா இவ்வளோ பேர் எல்லோரும் அழைச்சி வந்து இந்த மாநாட்டில் கலந்துக்க செஞ்சுருக்காங்க, முயற்சி எடுத்திருக்காங்க. அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுதலை தெரிவித்து வாழ்த்தி இந்த மாநாடு வெற்றி பெற என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்தினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உங்களுடைய கருத்துக்கள் இந்த வருகின்ற எதிர்காலத்தில் மிகவும் பயனுள்ள கருத்துக்களாக அமையும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை கூறி வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். நீங்கள் கலந்து நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழக அமைச்சர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
welcome you all once again. First and foremost thing, when I have come out with this project, there are so many people from IGMC RI faculties who helped me out in getting this done right from day one till date. I would like to thank our Honorable Chief Minister, Chairman of this institution, Sir Rangasamy Sir avargal. போயிட்டு இன்விடேஷன் காமிச்சோடனே ஃபஸ்ட் அப்ரூவல் சார் சைன் போட்டார். வேறு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டார். சார் இந்த மாதிரி ஃபண்டிங் பண்ணணும்னு சொன்னேன். இமீடியட்டாக முதல் கையெழுத்து போட்டு ஃபண்டிங் பண்ணி நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்ணார் எங்களை. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட், இது தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரின்றதுனால நெக்ஸ்ட் வி ஹேட் கான் டு தமிழ்நாடு சாப்டர். தமிழ்நாடுல டாக்டர் மதிவேந்தன் சார், ஹானரபிள் டூரிசம் மினிஸ்டர், அவர் வந்து he is practicing emergency. His father has been practicing emergency for 20 years and he has been practicing emergency in a rural setup. ஒரு அப்போலோ ஒரு கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் எமர்ஜென்சி வேறு, ஒரு கிராமத்தில் எமர்ஜென்சி பண்ணுறதுன்றது வேறு. ஸோ எதுவுமே இல்லாத இடத்துல எமர்ஜென்சி எப்படி பண்ணணுன்ற அதோட பயன் வந்து அவருக்கு தான் தெரியும். எமர்ஜென்சியோட முன்னுரிமை என்ன பண்ணணும். ஒரு கிராமத்துலேருந்து ஒரு பேஷண்ட் வருதுன்னா டேரெக்டாக அப்போலோவோ இல்லை கார்ப்பரேட் ஹாஸ்பிட்டலோ போக முடியாது. ஸோ இமீடியட்டாக அவங்கள உயிர் காக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோன்றது ஒரு கிராமத்தில் இருக்க ஒரு டாக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் தெரியும், ரூரல் டாக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ only we had invited Dr. Madhivanan sir. Out of his busy schedule, he has travelled all the way from Madurai overnight. From 12 o'clock night he started and early morning 3 o'clock he reached here for this event. Thank you sir, thank you so much sir. Next, our special invitee, we had met the National Rural Health Mission, Mrs. Prabhakaran IAS, the nodal officer, and madam has recommended Dr. Professor Madhurai sir, MS Dean, and he is also the TAI Center Initiatives State Nodal Official, and sir has been helping us throughout this program, and right from day one sir has been coordinating with us and sir has been very kind to us. Sir had come last night, he has come and seen the event, and sir has encouraged us in many way. And இருக்கிற எல்லா ரூரல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிஹெச்சிஸ்க்கும் சார் வந்து என்கரேஜ் பண்ணி யூ ஹவ் டு அட்டன் திஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் ஹஸ் சப்போர்ட்டட் அஸ் அண்ட் சார் ஹஸ் கம் ஆல் த வே டெஸ்பைட் ஆஃப் இஸ் பிஸி ஷெட்யூல். தேங்க்யூ சார். அவர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி கான்ஸ்டிடுவன்சி கதிர்காமம் திரு கேஎஸ்பி ரமேஷ் சார், சார் வந்து நாங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போதே சார் கிட்டே போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு சார் வந்து நல்லா பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள், என்ன வேணுமோ சொல்லுங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணார். அதுக்கப்புறம் நானே சிஎம் சார்கிட்ட பேசுகிறேன், என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள், எல்லாமே பண்ணார். நேற்று நைட்டு முந்தா நேற்று எல்லாத்தையும் போய் பார்த்துட்டு சாரை பார்த்துட்டு சாரோட பிளெஸிங்ஸு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஹிட் ஆகிறதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம். நெக்ஸ்ட், அவர் ஹானரபிள் ஹெல்த் செக்ரட்டரி சி உதயகுமார் சார் ஐஏஎஸ் சார். Sir வந்து I have met him in his chamber. Sir told, sir has seen the brochure. Sir told it's an excellent brochure. I will come immediately. Immediate time கொடுத்துருங்க, I will come and see. It was a very nice approach to sir. Then our director DMS, Dr. Sriramulu sir, அவரும் சேம்பரில் போயிட்டு சார் கிட்ட வந்து சொன்னேன், சார் இந்த மாதிரி வந்து பிஹெச்சி டாக்டர்ஸ் அதெல்லாம். சார் வந்து அவங்களும் வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்க பிஹெச்சி டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் த ரூரல் ஹெல்த் மிஷன் இன்வால்வ் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து சார் has sent a notification to attend the letter. Thank you for coming here sir. And the reason behind this EMA, Emergency Medicine Association, it starts from Apex, New Delhi. So any kind of organization should come high with an association. So without EMA, it is not possible for us to conduct such a bigger event on a bigger scale. So our EMA representative and South Zonal leader, Dr. Hanif Mohammed sir, thank you for being here. And sir has taken steps to reach this till Delhi. So we have seen Dr. Sanjay Boy sir, who is the WHO coordinator of the South Asian Trauma Academy, and he has also coordinated and congratulations. Thank you sir. And apart from this, I would like to thank our local MLAs, Dr. Sendil sir, Mr. Sendil sir, and Mr. Uday Kumar sir. Thank you sir. Then our biggest support is our director. Day one sir கிட்ட ப்ராஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பார்த்தோன்னே சார் நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன்ப்பா அப்படின்ட்டாரு. ஏன்ப்பா நீ மட்டும் தான் தனியாக இருக்க, நீ எப்படிப்பா பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டாரு. அப்புறம் ராஜேஷ் சார்கிட்ட போயிட்டு எம்எஸ் சார்கிட்ட போயிட்டு சார் ப்ளீஸ் சார் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் பார்த்தாரு, எல்லோரும் பார்த்தாங்க. அப்புறம் அருண் சார் அவர் ஆர்எம்ஓ சார் அண்ட் ராஜேஷ் சார் டிஎம்எஸ் எல்லோரும் உட்காந்துட்டு பேசிவிட்டு எப்படி என் மூஞ்சை பார்த்தாங்க மேலேயும் கீழேயும், இவன் எதாவது பண்ணிவிடுவானா இல்லை இது பண்ணிவிடுவானா அப்படின்னு பார்த்துட்டு they created a team for me sir. I would like to thank PSM Assistant Professor Surender and Murugesa Bharati sir, Muniyappan sir, all those things. Some 7 team internal committee we had. In the internal committee oda சேர்ந்து எங்களோட மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ்
8 மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் கதிர், வினோத், கீர்த்தனா, ஆல் தோஸ் அபர்ணா, ஃபெலிக்ஸ், இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து we had a team and ஓவர் நைட்டாக ஒர்க் பண்ணி நேற்று 4 o'clock வரையும் ஒர்க் பண்ணி we have made it into a grand success. And next I would like to thank the volunteers, MBBS students and the faculties who have come all over from Delhi, Hyderabad for speakers. All those people I thank, and IGMC candidates and students and the press. Thank you all. மனிதம் காக்கும் மருத்துவம் மகத்துவம் கண்டு விளங்கிட இக்கருத்தாய்வு ஒரு மைல்கல் என்றே சொல்லலாம். அரணாய் காக்கும் அவசர பிரிவு மருத்துவம் அதையும் சிறப்பாய் வழங்கிட வரமாய் அமைந்திருக்கிறது இக்கருத்தாய்வு கூட்டம். மீண்டும் ஒரு முறை இக்கருத்தாய்வு கூட்டத்தின் தொடக்க விழாவை சிறப்பித்தமைக்கு சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் அரங்கத்தில் கூடியிருக்கும் ஆன்றோருக்கும் சான்றோருக்கும் என்னை போன்றோருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். அவசர சிகிச்சை மருத்துவ பிரிவின் இக்கருத்தாய்வு கூட்டம் கலந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த அனுபவமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் அமையும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இத்தொடக்க விழாவை இனிதே நிறைவேற்றும் வகையில் தேசிய கீதத்திற்காக அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे பசங்களை கூப்பிட்டு மொமெண்டோ வாலண்டியர்ஸ் வாங்க பாக்கலாம்.